हेलो केम छो मजामा छो घरे छो सेफ छो गुड। चलो तो शुरू करीशू आज आपणे आपणो लेक्चर नंबर 17। ओके अने आजनो जे आपणो टॉपिक रहेशे जे छे संयोजकता अने ऑक्सिडेशन आंक। आवत कोष्टकमां जे तत्वो छे ए जुदा जुदा तत्वोनी संयोजकता अने ऑक्सिडेशन आंक શું હોઈ શકે તેની વિશે આજે આપણે વાત કરવાની છે। હવે આ જે શબ્દ છે પહેલા તો કે સંયોજકતા શું છે આ સંયોજકતા આના વિશે છે ને ખૂબ ડિટેલમાં આપણા રાસાયણિક બંધન નામનું જે ચેપ્ટર છે કેમિકલ બોન્ડિંગ નામનું જે ચેપ્ટર છે તેમાં વધારે ડિટેલમાં આવશે। આખો એક સિદ્ધાંત સમજાવવાનો આવશે। केमिकल बॉन्डिंग नामना चैप्टर में वेलेंस बॉन्ड थियरी नामनी संयोजकता बंधनवाद नामनी जयरे थियरी समझशो त्यारे आ संयोजकता शब्द विषे घणुं डिटेल में समझशो। संयोजकता शब्द गुजराती शब्द है जेने इंग्लिश में बोलाशे वेलेंसी इंग्लिश में बोलीशुं वेलेंसी। वेलेंस बॉन्ड थियरी संयोजकता बंधनवादनो सिद्धांत के जे रासायणिक बंधन चेप्टर है आपणुं तेमां आपणे शीखीशुं। 11मा धोरणमां ज छे लगभग आपणुं आना पछीनुं चेप्टर है रासायणिक बंधन तेमां आ डिटेलमां थियरी आवशे संयोजकता बंधनवाद विषे। पण अत्यारे हूँ तमने शॉर्टमां कहीश केम के तमारे अत्यारे आ संयोजकताने शुं छे ए थियोरेटिकल समजवानी जरूर नथी। तमारे जयरे रासायणिक बंधन चेप्टर आपणुं चालशे तेमां आपणे आने खूब डिटेलमां थियोरेटिकल समजीशुं। अत्यारे तो आपणे मात्र शुं वात करवानी छे के आवर्त कोष्टकमां जे तत्वो छे ए तत्वोनी संयोजकता शुं होई शके तेनी गणतरी केवी रीते थाय छे। ओके तो संयोजकता एटले सीधा शब्दोमां बोलूं तो कोईपण एक तत्वनी बीजा कोई तत्व साथे जोड़ावानी क्षमता। कोईपण एक तत्वनी बीजा कोई तत्व साथे जोड़ावानी जे क्षमता छे हवे केवी रीते जोड़ाय रासायणिक बंध द्वारा जोड़ाय। बनी सके कि बे तत्वों परमाणुओं वच्चे सहसंयोजक बंध बने, बनी सके कि बे तत्वों परमाणुओं वच्चे कंईक हाइड्रोजन बंध बने, बनी सके कि बे तत्वों परमाणुओं वच्चे कंईक आयनिक बॉन्डनुं निर्माण थाय। तो कोईपण प्रकारना रासायणिक बंध वडे ज्यारे कोईपण एक तत्व बीजा कोई तत्व साथे जोड़ाय छे एने तेनी जे जोड़ावानी क्षमता छे कि कोईपण एक तत्व बीजा तत्व साथे केटला प्रमाणमां जोड़ाई शके छे तेनी जे जोड़ावानी क्षमता है तेने आपणे बोलीशुं संयोजकता। अत्यारे सीधी सादी लैंग्वेज में आवुं याद राखो संयोजकता एटले शुं। ओके संयोजकता ज्यारे आपणे लखता होईए त्यारे संयोजकता क्यारेय पण धन के ऋण होई शके नहीं। खास समझो आने संयोजकता जयरे कोई पूछे तमने तमे जयरे आंसर आपो त्यारे तमे सिंपल आंकड़ाकीय माहिती बोलशो, कोई आंकड़ो बोलशो ए आंकड़ानी आगळ तमे प्लस के माइनस एवो सिम्बोल नहीं लगावो। संयोजकता में क्यारेय धन के ऋण होई शके नहीं। ए सिंपल एक कोई आंकड़ो ज छे। उदाहरण आपीश એટલે ખ્યાલ આવશે। જ્યારે ઓક્સિડેશન આંક શું છે ઓક્સિડેશન આંક વિશે ડિટેલમાં આપણે છે ને તે રેડોક્સ પ્રક્રિયા નામનું ચેપ્ટર છે આપણું। રેડોક્સ પ્રક્રિયા ધોરણ 11માં રેડોક્સ પ્રક્રિયા નામનું ચેપ્ટર છે તેમાં ખૂબ ડિટેલમાં આની વાત કરીશું ઓક્સિડેશન આંકની આ શબ્દની। અત્યાર પૂરતું હાલ પૂરતું એવું સમજો કે જે સંયોજકતા છે ને જે કોઈ પણ તત્વની જે સંયોજકતા છે એ સંયોજકતા જ તેનો
ઓક્સિડેશન આંક છે. જે સંયોજકતા છે એ સંયોજકતા જ તેનો ઓક્સિડેશન આંક છે. એટલે કે જેટલી સંયોજકતા એટલો ઓક્સિડેશન આંક. સંયોજકતા અને ઓક્સિડેશન આંક સરખા છે એવું હાલ પૂરતું સમજી લો. બટ આ ઓક્સિડેશન આંક છે ને, આ ઓક્સિડેશન આંકને દર્શાવવા માટે ધન કે ઋણ સંજ્ઞા વાપરવી પડે. સંયોજકતાને દર્શાવવા માટે ધન કે ઋણ સંજ્ઞા નથી વાપરવાની. સંયોજકતા ક્યારેય પણ ધન કે ઋણ હોઈ શકે નહીં. બટ સંયોજકતા જેટલી જ વેલ્યુ ઓક્સિડેશન આંકની હોય છે, જે તે તત્વોની અત્યારે આપણે ઉદાહરણ લઈએ છીએ એટલે તમને આઈડિયા આવશે. જેટલી સંયોજકતા હશે તેટલો જ ઓક્સિડેશન આંક હશે, પણ ઓક્સિડેશન આંકને દર્શાવવા માટે તમારે ધન કે ઋણ સંજ્ઞા વાપરવી પડે છે. લખી લો તો પહેલાં આટલું પોઈન્ટ બનાવીને લખી લો તો. સંયોજકતા વિશે, સંયોજકતાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય વેલેન્સી. ગુજરાતી વર્ડ લખી દો, વેલેન્સી. વેલેન્સી. સંયોજકતાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય વેલેન્સી, જેના વિશે ડિટેલ થિયરી કેમિકલ બોન્ડિંગ નામનું આપણું ચેપ્ટર, આના પછીનું ચેપ્ટર જે છે ધોરણ 11નું, તેમાં વેલેન્સ બોન્ડ થિયરીમાં આપણે ડિટેલમાં સમજીશું. હાલ પૂરતું આટલું યાદ રાખવાનું છે. બીજું કે સંયોજકતા ક્યારેય પણ ધન કે ઋણ સંજ્ઞા સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય નહીં. સંયોજકતા ક્યારેય પણ ધન કે ઋણ હોતી નથી. ઓક્સિડેશન આંક શું છે? ઓક્સિડેશન આંક વિશે ડિટેલ વાત કરીશું આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયા નામનું આપણું જે ચેપ્ટર છે આ ચેપ્ટરમાં. હાલ પૂરતું માત્ર એટલું સમજો કે જે સંયોજકતા છે તે જ ઓક્સિડેશન આંક છે, પણ સંયોજકતા ધન કે ઋણમાં દર્શાવી શકાય નહીં. ઓક્સિડેશન આંકને દર્શાવવા માટે ધન કે ઋણ સંજ્ઞા વાપરવી પડે. લખી લો, હટી જાઓ, લખી લો. ચાલો, લખ્યું હશે? ઓકે, જઈએ આગળ. લખી લીધું આટલો પોઈન્ટ બનાવીને? હા. હવે જે આ સંયોજકતા છે, આ સંયોજકતાનું મૂલ્ય આપણે વાત કરી સંયોજકતા, તો સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેવું હોઈ શકે ભાઈ આવર્ત કોષ્ટકમાં? તો આવર્ત કોષ્ટકમાં સંયોજકતાનું મૂલ્ય જાણવું હોય તો પહેલાં આપણે વાત કરીએ પ્રતિનિધિ તત્વો માટે. હવે પ્રતિનિધિ તત્વો એટલે શું? આવર્ત કોષ્ટકમાં પ્રતિનિધિ તત્વો કોને કહેવાય? પ્રતિનિધિ તત્વો આવર્ત કોષ્ટકમાં કયા વિભાગના તત્વો છે? આગળ આવી ગયો છે આ શોર્ટ ક્વેશ્ચન. પ્રતિનિધિ તત્વો કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ એસ વિભાગ અને પી વિભાગ, એસ વિભાગ અને પી વિભાગના તત્વો આખા આવર્ત કોષ્ટકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તો એસ વિભાગ અને પી વિભાગના તત્વોને આપણે પ્રતિનિધિ તત્વો તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો પ્રતિનિધિ તત્વો માટેની જે સંયોજકતા છે, પ્રતિનિધિ તત્વો માટેની જે સંયોજકતા છે, આ સંયોજકતાનું મૂલ્ય પ્રતિનિધિ તત્વો માટેની સંયોજકતાનું મૂલ્ય જે તે તત્વની બાહ્યતમ કક્ષા અથવા બોલો સંયોજકતા કક્ષા, જે તે તત્વની સંયોજકતાનું મૂલ્ય આપણે જાણવું છે. કયા તત્વો માટે? પ્રતિનિધિ તત્વો માટે. એટલે કયા તત્વો માટે? એસ અને પી વિભાગના તત્વો માટે. જો સંયોજકતાનું મૂલ્ય જાણવું છે તો સંયોજકતાનું મૂલ્ય જે તે તત્વની બાહ્યતમ કક્ષા અથવા બોલો સંયોજકતા કક્ષા માં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું અથવા આ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરતા મળતી
સંખ્યા જેટલું હોય છે. લખો તો આવત કોષ્ટકમાં હવે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ સંયોજકતાનું મૂલ્ય જાણવાની. તો આવત કોષ્ટકમાં જે પ્રતિનિધિ તત્વો છે, જે આખા આવત કોષ્ટકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, આવા તત્વો એટલે કે એસ અને પી વિભાગના તત્વો માટેના સંયોજકતાનું મૂલ્ય કયું હોઈ શકે, સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું હોઈ શકે તે તમારે જાણવું છે. તો પ્રતિનિધિ તત્વો માટેની સંયોજકતાનું મૂલ્ય એ જે તે તત્વની બાહ્યતમ કક્ષા એટલે સૌથી છેલ્લી કક્ષા, કક્ષા શબ્દ બોલું છું, કક્ષક શબ્દ નથી બોલતો, કક્ષા શબ્દ બોલું છું હું. તો જે તે તત્વની સૌથી બાહ્યતમ કક્ષા અથવા બોલો તેને સંયોજકતા કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું, અથવા આ ઇલેક્ટ્રોનની જે સંખ્યા છે તેને તમે 8માંથી બાદ કરો અને 8માંથી બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા જેટલું હોય છે. તો સંયોજકતાનું મૂલ્ય શું હોય છે? સંયોજકતાનું મૂલ્ય જે તે તત્વની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું હોય છે, અથવા બોલો કે આ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા જેટલું હોય છે. સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેવી રીતે જાણી શકાય લખી લો આટલું, પછી આપણે જઈએ આગળ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું લખાવું છું ને તે રીતે લખો. આ તમને કોઈ પોઈન્ટ, આ તમને કોઈ ટોપિક થિયરીમાં નહીં પૂછાય, કે તમને એવું નહીં આવે કે ભાઈ ટૂંક નોંધ લખો સંયોજકતા અને ઓક્સિડેશન આર્ક. ઓકે, આના ઉપરથી તમારે જે સમજવાનું છે એકચ્યુઅલી સંયોજકતા વિશે તેને સમજવા માટે હું જે રીતે પોઈન્ટ બનાવડાવું છું એ રીતે તમારી નોટની અંદર લખતા જાઓ. લખો. લખી લીધું? ક્લિયર દેખાય છે નીચે બરાબર? 1 મિનિટ. ઓકે, બરાબર દેખાય છે નીચલી લાઈન સુધી? ઓકે, ચાલો. તો આટલું ક્લિયર? હા. હવે હું વાત કરું સંયોજકતા વિશે. તો અત્યારે હું જે છે એસ અને પી વિભાગના તત્વો થોડાક લખી લો. ચલો, એસ વિભાગ એટલે તમારો ફર્સ્ટ સમૂહ થયો. ફર્સ્ટ સમૂહ એટલે કોણ? તો કે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ વગેરે. બધા નથી લખતો, ફર્સ્ટ સમૂહ. પછી તમારો સેકન્ડ સમૂહ કયો છે? તો કે સેકન્ડ સમૂહમાં શું આવેલું છે? બેરિલિયમ, પછી છે મેગ્નેશિયમ, પછી છે કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ વગેરે. ઓકે, ચાલો. એના પછી હવે આ કયો વિભાગ થઈ ગયો? તમારો એસ વિભાગ. આ પહેલો સમૂહ અને બીજો સમૂહ એટલે તમારો કયો વિભાગ થઈ ગયો? એસ વિભાગ. બધા તત્વો નથી બતાવતો, આ એસ વિભાગ છે એવું સમજી લો, બધા તત્વો નીચે છે. એ જ રીતે હવે આગળ જઈએ પી વિભાગ. તો પી વિભાગની શરૂઆત કયા નંબરના સમૂહથી થાય? આવત કોષ્ટકમાં કયા નંબરના સમૂહથી થાય? સમૂહ 13થી થાય. 13, 14, 15, 16, 17 ને 18 આ 6 સમૂહો પી વિભાગમાં આવેલા છે. તો હવે અહીંયા હું લખી દઉં કે સમૂહ 13મો નંબરનો સમૂહ, 13મા નંબરનો સમૂહ. 13મા નંબરના સમૂહનું પહેલું તત્વ, 13મા નંબરના સમૂહમાં પહેલું તત્વ કયું? તો અહીંયાથી તમે આગળ વધશો તો આ જગ્યા ઉપર તમને બેરિલિયમ, પછી અહીંયા તમને બોરોન દેખાશે. બોરોન પછી નીચે શું છે? એલ્યુમિનિયમ છે. ઓકે, 14મા નંબરનો સમૂહ તમારો, 14મા નંબરનો સમૂહ. તો 14મા નંબરના સમૂહમાં પહેલું તત્વ કયું છે? કાર્બન. બરાબર. અને કાર્બન પછી કયું છે? કાર્બન પછીનું તત્વ કયું છે? સિલિકોન. ઓકે, કહે સીતાજી સુનો પ્રભુ, બેંગન, આલુ, ગાજર, ઈન, થેલી. તત્વો બધા નથી લખવા, આપણે બબે તત્વો બતાવીએ અત્યારે. ચલો, 15મા નંબરનો સમૂહ. 15મા નંબરના સમૂહમાં પહેલું તત્વ કયું છે? નાના, પાટેકર, અસરાની, સબ, બીમાર. હું બબે તત્વો બતાવું છું. ચાલો, પછી 16મા નંબરનો સમૂહ. 16મા નંબરના સમૂહમાં પહેલું તત્વ કયું છે? ઓક્સિજન, સલ્ફર, સિલેનિયમ, ટેલ્યુરિયમ, પોલોનિયમ વગેરે. આપણે બબે તત્વો બતાવીએ. ચાલો, પછી 17મા નંબરનો સમૂહ. 17મા નંબરના સમૂહમાં ફ્લોરિન છે, ક્લોરિન છે, બ્રોમિન છે, આયોડિન છે વગેરે. ઓકે, ક્લિયર છે આટલી વાત? હા. અને 18મા નંબરના સમૂહની વાત કરી દઈએ તો 18મા નંબરના સમૂહની અંદર ફ્લોરિન પછી તત્વ કયું છે? નિયોન છે, પછી કયું છે નીચે તકે? આર્ગોન છે વગેરે. આ નિષ્ક્રિય સમૂહ થઈ ગયો. તો આ બધા જે આપણે છે
તે એસ અને પી વિભાગના તત્વો લખ્યા. હવે મારે આ દરેક તત્વોની સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું છે એ તમને શીખવાડવું છે. સંયોજકતાનું મૂલ્ય, તો પહેલાં તો સંયોજકતાનું મૂલ્ય જાણવા માટે તમારે શું કરવું પડે કે તમારે જે તત્વની સંયોજકતાનું મૂલ્ય જાણવું છે એ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી પડે. જેમ કે મારે લિથિયમની સંયોજકતા કેટલી હશે, મારે લિથિયમ નામના તત્વની સંયોજકતા કેટલી હશે એ જાણવી છે, તો મારે શું કરવું પડશે? મારે લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી પડશે. તો લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 3. તો ઇલેક્ટ્રોન રચના શું લખું? 1s2 2s1 થઈ ગયા 3 ઇલેક્ટ્રોન. હા, હવે પહેલી કક્ષા કઈ? તો કે પહેલી કક્ષા K અને બીજી કક્ષા કઈ? તો કે બીજી કક્ષા L. સૌથી બહારની કક્ષા કઈ છે? સૌથી બહારની કક્ષા એટલે બાહ્યતમ કક્ષા, એટલે જ બોલો એને સંયોજકતા કક્ષા. ધ આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ કઈ છે? સૌથી છેલ્લી, તો કે L છે. જેમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે L નામની કક્ષા, સૌથી છેલ્લી કક્ષા, તેમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે. તો અત્યારે જ આની પહેલાં મેં તમને લખાવેલું કે પ્રતિનિધિ તત્વો માટે સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું હોઈ શકે? તો કે જે તે તત્વની બાહ્યતમ કક્ષા અથવા સંયોજકતા કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલી, અથવા આ સંખ્યાને તમે જ્યારે 8માંથી બાદ કરો ત્યારે મળતી સંખ્યા જેટલું હોઈ શકે સંયોજકતાનું મૂલ્ય. આની પહેલાંના પોઈન્ટમાં મેં તમને લખાવ્યું. તો હવે લિથિયમની સંયોજકતા કક્ષા એટલે કે સૌથી છેલ્લી કક્ષા એટલે કે L માં ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે. L નામ, Kને ભૂલી જાઓ તમે, અત્યારે Kને ભૂલી જાઓ. સૌથી છેલ્લી કઈ છે? L. તો Lમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 1. તો લિથિયમ માટે અહીંયા હું બતાવું છું સંયોજકતાનું મૂલ્ય. લિથિયમ માટે સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું હોઈ શકે છે? તો કે 1. લિથિયમ માટેની સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું હોઈ શકે? 1. હું પૂછું સોડિયમ માટેની સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું હોઈ શકે? તે પણ 1 જ આવશે. તે પણ તમારું 1 જ આવશે. કઈ રીતે? ચેક કરો. સોડિયમ પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 11. ઓકે, 11 ઇલેક્ટ્રોન છે. આપણે લખીએ ઇલેક્ટ્રોન રચના. શું લખીશું સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના? 1s2 2s2 2p6 3s1 આવું લખશો? હા, 11 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. 2 ને 2 4 ને 6 10 ને 1 11. પહેલી કક્ષા કઈ? K. બીજી કક્ષા કઈ આવી? આ L. મુખ્ય ક્વોન્ટમ માર્ક 2, મુખ્ય ક્વોન્ટમ માર્ક 2, બીજી કક્ષા L. ત્રીજી કક્ષા કઈ આવી? M. તો કોને ભૂલી જાઓ હવે? Kને ભૂલી જાઓ, Lને ભૂલી જાઓ. સૌથી છેલ્લી કક્ષા કઈ આવી? M. M નામની કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો સોડિયમ માટે પણ સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું? 1. ઓકે, આ જ રીતે આગળ પોટેશિયમ માટે ગણશો તો પણ 1 જ આવશે. તો સમૂહ પહેલા સમૂહમાં આવેલા દરેક તત્વો માટેની સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું છે? 1 છે. સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું છે? 1 છે. ઓકે, હા, તો સંયોજકતાનું મૂલ્ય 1 છે. હવે આ જ રીતે હું તમને એવું પૂછું કે ઓક્સિડેશન આંક દેખાય છે? 1 મિનિટ. ઓકે, દેખાય છે. ઓક્સિડેશન આંક. તો હું તમને પૂછું ઓક્સિડેશન આંકનું મૂલ્ય કેટલું હશે? લિથિયમ માટે કે સોડિયમ માટેના ઓક્સિડેશન આંકનું મૂલ્ય કેટલું હશે? તો લિથિયમ કે સોડિયમ માટેના જ્યારે ઓક્સિડેશન આંકનું મૂલ્ય બોલવું છે ત્યારે તમે બોલશો +1. લિથિયમ કે સોડિયમ માટેના ઓક્સિડેશન આંકનું મૂલ્ય પૂછું ત્યારે તમે શું બોલશો? +1. અને એવું પૂછું કે લિથિયમ કે સોડિયમની સંયોજકતા કેટલી છે? તો તમે બોલશો ખાલી 1. અને જ્યારે ઓક્સિડેશન આંક પૂછું ત્યારે મૂલ્ય તો એ જ છે. જુઓ 1 છે તો 1 જ છે, પણ અહીંયા લખશો તમે +1. જ્યારે ઓક્સિડેશન આંક લખીએ છીએ ને ત્યારે આપણે પ્લસ કે માઇનસ એવી સંજ્ઞા વાપરવી પડે છે. જ્યારે સંયોજકતા લખીએ છીએ ને ત્યારે આપણે પ્લસ કે માઇનસ જેવી સંજ્ઞાઓ નથી વાપરવાની. ઓક્સિડેશન આંક લખતી વખતે આપણે પ્લસ કે માઇનસ જેવી સંજ્ઞા વાપરવી પડે છે. તો લિથિયમ કે સોડિયમની સંયોજકતા કેટલી છે? 1 છે. લિથિયમ કે સોડિયમનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો છે? +1 છે, +1 છે.
હવે કેમ અહીંયા પ્લસ લખ્યું, માઇનસ કેમ નહીં લખ્યું, એવો સવાલ થાય. સવાલ એવો પણ થાય કે પ્લસ કેમ લખ્યું, માઇનસ કેમ નહીં લખ્યું અહીંયા. તો ચાલો એનો પણ જવાબ તમને આપી દઉં. ઓકે, તો જે આ લિથિયમ નામનું તત્વ છે, એ લિથિયમ નામનું તત્વ જો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે, જો સમજો, કોઈ પણ તત્વ હંમેશા શું કરે છે, કોઈ પણ તત્વ હંમેશા શું કરે છે, સ્ટેબલ ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ ધરાવતું હોય. આવત કોષ્ટકનું કોઈ પણ તત્વ સ્ટેબલ ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ ધરાવતું હોય. સ્ટેબલ ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે કોના જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના? નિષ્ક્રિય વાયુઓ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના. આવત કોષ્ટકનું કોઈ પણ, અહીંયા જવાબ આપવા જઈ રહેલો છું તમને કે અહીંયા મેં પ્લસ કેમ લખ્યું, અહીંયા મેં -1 કેમ નહીં લખ્યું અને +1 કેમ લખ્યું, આ તમને હું સમજાવવા જઈ રહેલો છું. તો આવત કોષ્ટકનું કોઈ પણ તત્વ હંમેશા નિષ્ક્રિય વાયુઓ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ ધરાવતું હોય છે. એને ગમે તે રીતે સ્ટેબલ ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવી છે. સ્ટેબલ ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે કોના જેવી? નિષ્ક્રિય વાયુઓ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના. હવે લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3 છે. લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3. હવે પહેલાં તો નિષ્ક્રિય વાયુઓ કયા કયા એ તમે ધ્યાનમાં રાખો. જો નિષ્ક્રિય વાયુઓ કયા કયા છે? હિલિયમ કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 છે, નિયોન કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 10 છે, આર્ગોન કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 18 છે, ક્રિપ્ટોન કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 36 છે. ઓકે, આટલું યાદ રાખો ને. હિના, નીના ઓર કરીના કા એક્સરે રંગીન, સમૂહ 18. ઓકે, હવે લિથિયમ નામનું તત્વ કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 3 છે, લિથિયમ નામનું તત્વ કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 3 છે, તે એકચ્યુઅલી કયા બે નિષ્ક્રિય તત્વોની વચ્ચે આવેલું છે એ સમજો. આ લિથિયમ નામનું તત્વ કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 3 છે, તે આમાંથી કયા બે નિષ્ક્રિય તત્વોની, કયા બે નિષ્ક્રિય વાયુઓની વચ્ચે આવેલી સંખ્યા છે? બરાબર ધ્યાનથી મગજને સ્થિર રાખીને હું જે બોલું છું મારા શબ્દ ઉપર ધ્યાન આપો. લિથિયમ નામનું તત્વ કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 3 છે, આ 3 નામની સંખ્યા અહીંયા જે મેં લખેલા છે, અહીંયા જે મેં લખેલા છે, તેમાંથી કોની વચ્ચે આવેલી છે? તો કે 2 અને 10ની વચ્ચે આવેલી છે. 3 નામની સંખ્યા 2 અને 10ની વચ્ચે આવે. ઓકે, હવે લિથિયમને શું થવું છે? નિષ્ક્રિય વાયુ જેવું બનવું છે. દરેક તત્વને નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવાની મનમાં ઈચ્છા છે. તો લિથિયમને નિષ્ક્રિય વાયુ જેવું બનવું છે. એટલે લિથિયમને કોના જેવું બનવું છે? લિથિયમ પાસે 2 પોસિબિલિટી છે. ક્યાં તો લિથિયમ જે છે તે હિલિયમ જેવો બની શકે છે, ક્યાં તો લિથિયમ જે છે તે નિયોન જેવો બની શકે છે. કેમ કે હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 છે, નિયોનનો પરમાણુ ક્રમાંક 10 છે, આપણું લિથિયમ એ પરમાણુ ક્રમાંક 3 ધરાવે છે, તો 2 અને 10ની વચ્ચે છે કોઈ જગ્યા ઉપર. તો લિથિયમ ક્યાં તો હિલિયમ જેવું બનવાનું વૃત્તિ ધરાવે છે, ક્યાં તો આ લિથિયમ નિયોન જેવી બનવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. હવે લિથિયમે જો હિલિયમ જેવું થવું હોય તો લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3 છે અને હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 છે. એ લિથિયમે શું કરવું પડે? એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો પડે. ધ્યાન આપો, લિથિયમ કે જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે 1s2 2s1 અને હિલિયમ કે જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે 1s2. હવે લિથિયમે જો હિલિયમ જેવું બનવું હોય તો શું કરવું પડે? લિથિયમે પોતાની અંદરથી એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો પડે. એક ઇલેક્ટ્રોન જો ઓછો થઈ જાય લિથિયમમાંથી તો લિથિયમની ઉપર પ્લસ ચાર્જ આવી જાય. હા, આ શીખી ગયા આપણે. એક ઇલેક્ટ્રોન ઓછો થાય, આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી જેટલી એને ઉર્જા આપશો, એક ઇલેક્ટ્રોન ઓછો થાય તો લિથિયમની ઉપર પ્લસ ચાર્જ આવ્યો. હવે લિથિયમની ઉપર પ્લસ ચાર્જ આવ્યો એટલે હવે લિથિયમ પ્લસ આયન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે ઓલરેડી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા? 3 હતા, તેમાંથી એક ઓછો થઈ ગયો, તો લિથિયમ પ્લસ આયન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. અને હવે તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના કોના જેવી થઈ જાય? તો કે 1s2. કોના જેવી થઈ ગઈ? હિલિયમ જેવી, 1s2, નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી. તો લિથિયમે હિલિયમ જેવું થવું હોય તો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો પડે. અને જો લિથિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે
તો લિથિયમની ઉપર પ્લસ ચાર્જ આવે, પ્લસ એટલે +1. ઓકે, એટલે આપણે અહીંયા ઓક્સિડેશન આંક લિથિયમનો +1 લખ્યો. ઓકે, હવે લિથિયમ પાસે બીજી પોસિબિલિટી એવી પણ હતી કે લિથિયમ નિયોન જેવો બની શકતો હતો. હવે જો લિથિયમે નિયોન જેવું થવું હોય તો શું કરવું પડે લિથિયમે? તો કે જો લિથિયમે નિયોન જેવું થવું હોય, લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3 છે, નિયોનનો પરમાણુ ક્રમાંક 10 છે. લિથિયમે જો નિયોન જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેને 7 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે. બોલો હા કે ના? હા. તો લિથિયમ નિયોન જેવો પણ થઈ શકે છે. તો લિથિયમ પાસે બે પોસિબિલિટી હતી, ક્યાં તો હું હિલિયમ જેવો બનું, ક્યાં તો હું નિયોન જેવો બનું સ્ટેબલ ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે. તો ક્યાં તો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો એ હિલિયમ જેવો થઈ જાય, અને 7 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો તે નિયોન જેવો થઈ જાય. હવે બેમાંથી કયું કામ સહેલું છે? એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો સારો કે 7 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા સારા? બેમાંથી કયું કામ સહેલું છે લિથિયમ માટે? તો કે ભાઈ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો સારો, પેલા 7 મેળવવા એના કરતાં એક ગુમાવી દેવો સારો. તો માટે લિથિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને હિલિયમ જેવું બનવાનું વૃત્તિ વધારે ધરાવે છે. કોની કમ્પેરમાં? નિયોન જેવું બનવાની કમ્પેરમાં. તો માટે લિથિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે અને હિલિયમ જેવો બનવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. માટે ઓક્સિડેશન આંક +1 છે લિથિયમનો. ક્લિયર? ઓકે, 1 કેમ છે એની વાત તો આપણે થઈ ગઈ કે સંયોજકતા 1 કેમ છે? બ્રહ્યતમ કક્ષામાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે સંયોજકતા 1 છે, ઓક્સિડેશન આંક પણ 1 છે. બટ પ્લસ કેમ લખ્યું? તો કે પ્લસ એટલા માટે લખ્યું કેમ કે તે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. હવે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ત્યારે શું લખવું પડે? માઇનસ. ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ત્યારે શું લખવું પડે? પ્લસ. ક્લિયર? ચાલો, તો આ વાત થઈ. લિથિયમ માટે આપણે કેમ +1 લખ્યું? સોડિયમ માટે પણ સેમ છે. ચલો સમજાવું, સોડિયમ માટે પણ સમજાવું. સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 11. સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે. હવે 11 નામની સંખ્યા અહીંયા જે મેં આ નિષ્ક્રિય વાયુઓ લખેલા છે એમાં કઈ જગ્યા પર આવે? કયા બેની વચ્ચે આવે? તો કે 11 નામની સંખ્યા 10 અને 18ની વચ્ચે આવે, એટલે નિયોન અને આર્ગોનની વચ્ચે. તો સોડિયમ પાસે કેવી લાક્ષણિકતા છે? તો કે સોડિયમ ક્યાં તો નિયોન જેવો બનવાની વૃત્તિ ધરાવે છે, ક્યાં તો આર્ગોન જેવું બનવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. જો સમજજો, નિયોનનો પરમાણુ ક્રમાંક 10 છે, આર્ગોનનો પરમાણુ ક્રમાંક 18 છે. સોડિયમે જો નિયોન જેવું થવું હોય તો શું કરવું પડે? 11 છે, નિયોન જેવું થવું છે તો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો પડે, એટલે +1. સોડિયમનો પણ +1. જો સોડિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે તો નિયોન જેવો થઈ જાય. સોડિયમે આર્ગોન જેવું થવું હોય તો શું કરવું પડે? 11 છે, આર્ગોન જેવું થવું છે એટલે 18 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ તેને, તો શું કરવું પડે? તેને 7 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે. એ જ કેસ થયો આગળ લિથિયમ જેવો. એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો સહેલો કે 7 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા સહેલા? તો કે ભાઈ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો ઇઝી છે. માટે લિથિયમનો સોડિયમનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે શું લખ્યો? +1. ક્લિયર? ચાલો, એ જ રીતે હવે વાત કરીએ આપણે બીજા સમૂહની. ધ્યાન આપો અહીંયા, બીજા સમૂહની. બીજા સમૂહમાં તત્વ છે આપણું બેરેલિયમ. બેરેલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? બેરેલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 4. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોન રચના લખાવો બેરેલિયમની. તો બેરેલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ 1s2 2s2, 2 ને 2 4. પહેલી કક્ષા કઈ છે? તો કે K. બીજી કક્ષા કઈ છે? તો કે L. સૌથી છેલ્લી કક્ષા કઈ? L. તો આને ભૂલી જાઓ. સૌથી છેલ્લી કક્ષા L માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો સંયોજકતા, બેરેલિયમની સંયોજકતા કેટલી? 2. એ જ રીતે મેગ્નેશિયમમાં ગણશો તો પણ 2 જ આવશે. ઓકે, હવે વાત રહી ઓક્સિડેશન આંકની. તો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો? ઓક્સિડેશન આંક તમે બોલશો +2, કેમ કે બેરેલિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 4 છે. બેરેલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 4 છે એટલે 2 અને 10ની વચ્ચે આવેલો છે. હવે બેરેલિયમ પણ હિલિયમ જેવું થવું છે અને બેરેલિયમે નિયોન જેવું થવું છે. હિલિયમ જેવું થવું છે તો બેરેલિયમે પોતાની અંદરથી 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે. નિયોન જેવું થવું છે તો બેરેલિયમે 6 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે. કયું કામ સહેલું? 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા સારા કે 6 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા સારા? 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા સારા. તો માટે ઓક્સિડેશન આંક +2. બેરેલિયમના, મેગ્નેશિયમના કેસમાં જેટલા પણ તત્વો છે
બેરેલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ જેટલા પણ તત્વો છે સમૂહ 2 માં એ બધાની સંયોજકતા કેટલી? તો કે 2 અને ઓક્સિડેશન આંક કેટલો? તો કે +2. ક્લિયર? ઓકે. આવી જઈએ સમૂહ 13 ઉપર. સેમ વસ્તુ સમૂહ 13 ઉપર આવી જઈએ. હા, સમૂહ 13 ઉપર આવ્યા. બોરોન અને એલ્યુમિનિયમ 2 તત્વો છે. બોરોનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? હવે ઝડપથી. બોરોનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 5. ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો 1s2 2s2 અને 2p1. ક્લિયર? પહેલી કક્ષા કઈ છે? તો કે K. બીજી કક્ષા કઈ છે? તો કે L. સૌથી છેલ્લી કક્ષા કઈ? તો કે L. પહેલાને ભૂલી જાઓ. સૌથી છેલ્લી કઈ? L. એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે ટોટલ? L નામની કક્ષામાં ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે 2s માં 2 અને 2p માં 1. ટોટલ કેટલા? 2 ને 1 3. તો પૂછું કે બોરોનની સંયોજકતા કેટલી? તો તમે શું આન્સર આપશો? કે બોરોનની સંયોજકતા કેટલી? 3. એલ્યુમિનિયમની વાત કરો. ચાલો, એલ્યુમિનિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 13. ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. આવું થશે. ટોટલ 13 ઇલેક્ટ્રોન. પહેલી કક્ષા K, બીજી કક્ષા L, ત્રીજી કક્ષા M. સૌથી છેલ્લી કઈ? M. તો આ K અને L ને ભૂલી જાઓ. સૌથી છેલ્લી કઈ? M. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે M નામની કક્ષામાં? 2 ને 1 3. 3 જ થશે. બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ બધા માટેની સંયોજકતા 3. બોલો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો થશે? ઓક્સિડેશન આંક થશે +3. કોનો? બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ બધાનો. ઓકે, ક્લિયર છે? ચાલો જઈએ આગળ. આ જ રીતે આગળ જઈશું. 14મા નંબરનો સમૂહ. 14મા નંબરના સમૂહમાં કયું તત્વ છે પહેલું? તો કે કાર્બન. કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? તો કે 6. ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની કહીશો તમે બોલશો કે 1s2 2s2 2p2. 2 ને 2 4 ને 2 6. પહેલી કક્ષા K, બીજી કક્ષા L, સૌથી છેલ્લી કક્ષા L. તો K ને ભૂલી જાઓ. 2 ને 2 4. સંયોજકતા 4. 14મા નંબરના સમૂહમાં જેટલા પણ તત્વો છે બધાની સંયોજકતા કેટલી છે? 4 છે. ઓકે. ઓક્સિડેશન આંકની વાત કરું. ઓક્સિડેશન આંકની જ્યારે હું વાત કરું તો હવે કાર્બન નામનું તત્વ કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે, જે એકચ્યુઅલી એવું કહેવાય કે હિલિયમ અને નિયોન નિષ્ક્રિય વાયુઓ. હિલિયમ અને નિયોનની વચ્ચે છે પરમાણુ ક્રમાંક 6. હવે જો કાર્બને હિલિયમ જેવું થવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે. બોલો હા, 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે. હા, તો કાર્બનનો ઓક્સિડેશન આંક અહીંયા લખી શકું છું +4. હજુ ધ્યાન આપજો. કાર્બને નિયોન જેવું થવું હોય તો 6 માં 4 ઉમેરો તો 10 થઈ જાય. તો 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે. તો જો કાર્બન નામનું તત્વ 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે તો હિલિયમ જેવું થાય છે, અને કાર્બન નામનું તત્વ 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો નિયોન જેવું થાય છે. તો અહીંયા તો સરખું થઈ ગયું. 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો પણ નિષ્ક્રિય જેવું, 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો પણ નિષ્ક્રિય જેવું. તો કાર્બનનો ઓક્સિડેશન આંક બંને હોઈ શકે છે, +4 -4. ક્લિયર? કાર્બનના ઓક્સિડેશન આંક અહીંયા બંને પોસિબલ છે. +4 પણ પોસિબલ છે, -4 પણ પોસિબલ છે. આ બધા કેસમાં કેવું હતું? આના કેસમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો પડતો હતો, એની સામે 7 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવો પડતો હતો. એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો સહેલો, આપણે એવું બોલતા હતા. આના કેસમાં કેવું હતું કે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડતા હતા, એની સામે 6 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડતા હતા. એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા સારા, એટલે અહીંયા આપણે +2 લખ્યું. ઓકે. બટ કાર્બનના કેસમાં કેવું થઈ ગયું કે એને નિષ્ક્રિય જેવું બનવું છે તો 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે છે. જો હિલિયમ જેવું બનવું છે તો, જો નિયોન જેવું બનવું છે તો 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે છે. એટલે ગુમાવવા પડે છે કેટલા? તે પણ 4. મેળવવા પડે છે કેટલા? તે પણ 4. તો માટે કાર્બનનો ઓક્સિડેશન નંબર +4 પણ હોઈ શકે છે, -4 પણ હોઈ શકે છે. ક્લિયર? અને કોઈ પૂછે સંયોજકતા કેટલી? તો જવાબ આપશો 4. કોઈ પૂછે ઓક્સિડેશન આંક કેટલો? તો કે આઈધર +4 ઓર -4. ક્લિયર?
ઓકે, ચાલો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દો આજે, એટલે ગોખવું ના પડે તમારે કે કયા તત્વોનો સંયોજકતા કેટલી, કે આવત કોષ્ટકના કયા તત્વોનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો, એ ગોખવું ના પડે. દેખાય છે બોર્ડ પર બરાબર? એક મિનિટ. ચલો જઈએ નાઇટ્રોજન ઉપર, સમૂહ 15 ઉપર. નાઇટ્રોજન, હવે અહીંયાથી થોડો કેસ થોડોક ચેન્જ થશે, હા ધ્યાન આપજો. નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 7. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2p3 2 ને 2 4 ને 3 7. પહેલી કક્ષા K, બીજી કક્ષા L, સૌથી છેલ્લી કક્ષા L. તો K ને ભૂલી જાઓ. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 3 ને 2 5. તો નાઇટ્રોજન માટેની સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું? તો કે નાઇટ્રોજન માટેની સંયોજકતાનું મૂલ્ય 5. બટ હવે બે સેન્ટેન્સ લખેલા હતા મેં સ્ટાર્ટિંગમાં તમને અહીંયા જ્યારે પેલું બતાવેલું હતું તેમાં બે સેન્ટેન્સ લખેલા હતા. વિડીયોમાં થોડાક પાછળ જાઓ, વિડીયોમાં 10-15 મિનિટ પાછળ જાઓ અને પેલું સેન્ટેન્સ વાંચો કે આવત કોષ્ટકમાં પ્રતિનિધિ તત્વો માટેની સંયોજકતાનું મૂલ્ય કેટલું હોઈ શકે. તો કે આવત કોષ્ટકમાં પ્રતિનિધિ તત્વો માટેની સંયોજકતાનું મૂલ્ય ક્યાં તો તેની સૌથી બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું, જે આપણે અહીંયા ગણ્યું 3 ને 2 5, અથવા આ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને આઠડે આઠમાંથી બાદ કરતા મળતી સંખ્યા જેટલું. તો ક્યાં તો હોઈ શકે છે સૌથી છેલ્લી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું, 3 ને 2 5 એ તો છે જ, અથવા આ સંખ્યાને એટલે કે 5 નામની સંખ્યાને આઠડે આઠમાંથી બાદ કરતા મળતી સંખ્યા જેટલું. એટલે હવે 8માંથી 5 બાદ કરો તો કેટલી આવે સંખ્યા? 3. તો અહીંયા નાઇટ્રોજન પાસે બે સંયોજકતા છે. એક તો 5 છે, કઈ રીતે? તો કે સૌથી છેલ્લી કક્ષામાં 3 ને 2 5 ઇલેક્ટ્રોન છે, માટે 5 તો છે. પણ નાઇટ્રોજનની બીજી સંયોજકતા 3 પણ છે. નાઇટ્રોજન માટેની બીજી સંયોજકતા 3 પણ છે. કેમ 3? તો કે પેલું સેન્ટેન્સ લખાવેલું ને, સૌથી બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું, અથવા આ સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરતા મળતી સંખ્યા જેટલું. આ સંખ્યા એટલે 5, 8માંથી 5ને બાદ કરતા મળતી સંખ્યા 3 જેટલું. તો નાઇટ્રોજનની સંયોજકતા બે અલગ અલગ છે, 5 પણ છે, 3 પણ છે. સમજ પડે છે? ક્લિયર? હા. વાત રહી ઓક્સિડેશન આંકની. હવે ઓક્સિડેશન આંકની સંયોજકતામાં ખબર પડી? હા. વાત રહી હવે ઓક્સિડેશન આંકની. તો ઓક્સિડેશન આંક શું હોઈ શકે ભાઈ? નાઇટ્રોજન નામનું તત્વ હિલિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 2 અને નિયોન પરમાણુ ક્રમાંક 10 ની વચ્ચે આવેલું છે એમ કહેવાય. હા, નાઇટ્રોજને હિલિયમ જેવું થવું છે તો શું કરવું પડે? 7માંથી 2 જેવું થવું છે તો 5 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે. અથવા નાઇટ્રોજને નિયોન જેવું થવું છે તો શું કરવું પડે? તો કે 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે. જો તે 5 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો ઓક્સિડેશન આંક આવશે +5, અને જો તે 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો ઓક્સિડેશન આંક આવશે -3. જો સંખ્યા તો એ જ છે, મેં તમને શરૂઆતમાં કીધેલું જેટલી સંયોજકતા એટલો જ ઓક્સિડેશન આંક. 5 તો 5, 3 તો 3, પણ સંયોજકતા બતાવતી વખતે તમારે પ્લસ કે માઇનસ સંજ્ઞા નથી વાપરવાની. ઓક્સિડેશન આંક બતાવતી વખતે તમારે પ્લસ કે માઇનસ સંજ્ઞા વાપરવાની છે. અહીંયા કેમ 5ની આગળ પ્લસ લખ્યા અને અહીંયા કેમ 3ની આગળ માઇનસ લખ્યા? તેનો જવાબ અહીંયા છે કે નાઇટ્રોજને હિલિયમ જેવું થવું છે તો 5 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે છે. ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે છે માટે +5, અને 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે છે એટલે -3. ક્લિયર ને? ચાલો, એ જ રીતે ફોસ્ફરસમાં પણ સેમ જ થશે. લખી જોજો ઇલેક્ટ્રોન રચના. ચાલો આગળ જઈએ. સલ્ફરના કેસમાં, ઓક્સિજન અને સલ્ફરના કેસમાં થોડીક ઝડપ રાખીશ હવે. તો ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે. ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 and 2p4 આવું થશે. પહેલી કક્ષા K, બીજી કક્ષા L, સૌથી છેલ્લી કક્ષા L. આને ભૂલી જાઓ. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે સૌથી છેલ્લી કક્ષામાં? 4 ને 2 6. તો ઓક્સિજન માટેની સંયોજકતા 6 તો છે.
સૌથી બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલી, તો કે 4 ને 2 6 જેટલી, અને આ સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા જેટલી પણ હોઈ શકે છે, અથવા આ સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા જેટલી. એટલે 8 ઓછા 6 બરાબર 2. એટલે ઓક્સિજન પાસે પણ 2 સંયોજકતા છે, 6 પણ છે અને 2 પણ છે. ઓકે, તો ઓક્સિજનની સંયોજકતા કેટલી? તો કે 6 અને 2. હવે પૂછું કે ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો? તો શું જવાબ આપશો? તો તમે જાતે ટ્રાય કરજો. હવે +6 આવશે અને -2 આવશે. આ તમે જાતે ટ્રાય કરજો. ઓક્સિજન કોની વચ્ચે છે? તો કે હિલિયમ અને નિયોનની વચ્ચે છે. ઓક્સિજન હિલિયમ જેવું થવું છે તો 6 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે, માટે +6. ઓક્સિજન નિયોન જેવું થવું છે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે, માટે -2. ક્લિયર? ચાલો વાત કરીએ હવે સમૂહ 17ના તત્વોની. સમૂહ 17ના તત્વોમાં છે ફ્લોરિન નામનું તત્વ. હવે તો ઇઝી છે, બધું આવડશે તમને, આઈડિયા આવી ગઈ હશે. એક જ પેટર્ન ચાલી રહેલી છે. પરમાણુ ક્રમાંક 9, ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2p5, પહેલી કક્ષા K, બીજી કક્ષા L, સૌથી છેલ્લી કક્ષા L. પહેલી ભૂલી જાઓ, સૌથી છેલ્લી કક્ષા L. 5 ને 2 7, સંયોજકતા 7. અથવા બીજી કઈ હોઈ શકે? તો કે આ સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા જેટલી, એટલે 1. 7 ફ્લોરિનની સંયોજકતા કેટલી? તો કે ક્યાં તો 7 ક્યાં તો 1. 7 પણ હોઈ શકે છે, 1 પણ હોઈ શકે છે સંયોજકતા. ઓક્સિડેશન આંક કેટલો? તો કે ભાઈ +7 અને -1. ઓકે, ચાલો સમજ પડશે. એ જ રીતે ક્લોરિન માટે પણ થશે, એ જ રીતે બ્રોમિન માટે પણ થશે. આખા સમૂહ 17 માટે આ જ ડેટા રહેશે. સમૂહ 18ની વાત કરીએ. સમૂહ 18ના તત્વોમાં નિયોનની વાત કરીએ. પરમાણુ ક્રમાંક 10 છે. ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2p6. થઈ ગયા 10. પહેલી K, બીજી L. K ને ભૂલી જાઓ, 6 ને 2 8. 8માંથી 8 બાદ કરો, અથવા કઈ હોઈ શકે? તો કે આ સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરતા 8 ઓછા 8 એટલે 0. ઓકે, ક્લિયર વાત? તો આ થઈ આપણી સંયોજકતા અને ઓક્સિડેશન આંકનો કોન્સેપ્ટ. સંયોજકતાને જ્યારે પણ દર્શાવો છો ત્યારે પ્લસ કે માઇનસ સંજ્ઞા વાપરવાની નથી. ઓક્સિડેશન આંકને જ્યારે દર્શાવો છો ત્યારે પ્લસ કે માઇનસ સંજ્ઞા સાથે દર્શાવવાનો છે. ઓકે, ઓક્સિડેશન આંકની વેલ્યુ ફિક્સ નથી, એ તમારા સંયોજન ઉપર આધાર રાખે છે, જેની ચર્ચા આપણે હજુ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરીશું બધા ઉદાહરણોથી. કે ભાઈ સપોઝ કે હું આમ લખું છું કે સપોઝ કે આ જગ્યા ઉપર હું PCl3 લખું છું, તો PCl3 નામનું જે સંયોજન બનેલું છે, PCl3 નામનું જે સંયોજન બનેલું છે તેમાં ફોસ્ફરસની સંયોજકતા કેટલી છે? તો કે ફોસ્ફરસ 3 ક્લોરિન સાથે જોડાયેલો છે, તો ફોસ્ફરસની સંયોજકતા 3 છે. PCl3 નામનું રાસાયણિક સંયોજન ફોસ્ફરસ ટ્રાઇક્લોરાઇડમાં ફોસ્ફરસ કેટલા ક્લોરિન સાથે જોડાયેલો છે? તો કે 3 ક્લોરિન સાથે જોડાયેલો છે. તો ફોસ્ફરસની સંયોજકતા કેટલી છે? 3 છે. જ્યારે હું આવું બતાવું છું ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ નામનું સંયોજન, તો આમાં ફોસ્ફરસ કેટલા ક્લોરિન સાથે જોડાયેલો છે? તો કે 5 ક્લોરિન સાથે જોડાયેલો છે. તો આ જગ્યા ઉપર ફોસ્ફરસની સંયોજકતા 5 છે. તો ફોસ્ફરસની સંયોજકતા કઈ ગયું? ફોસ્ફરસ નામના તત્વની સંયોજકતા 5 પણ હોઈ શકે છે, 3 પણ હોઈ શકે છે. આ એનું ઉદાહરણ છે કે આ સંયોજનમાં ફોસ્ફરસની સંયોજકતા 3 છે, કેમ કે એક ફોસ્ફરસ 3 ક્લોરિન સાથે જોડાયેલો છે, એટલે 3 છે, માટે આપણે અહીંયા 3 ઓલરેડી લખેલું છે. જ્યારે આ સંયોજનમાં ફોસ્ફરસ 5 ક્લોરિન સાથે જોડાયેલો છે, તો ફોસ્ફરસની સંયોજકતા આ સંયોજનમાં 5 છે, તો 5 પણ હોઈ શકે છે. ઓકે, એ જ રીતે ઓક્સિડેશન આંક તમને જ્યારે અહીંયા પૂછીશ તો આ કેસમાં ફોસ્ફરસનો જે ઓક્સિડેશન આંક છે, આ કેસમાં ફોસ્ફરસનો ઓક્સિડેશન આંક કંઈક અલગ હશે, આ કેસમાં ફોસ્ફરસનો ઓક્સિડેશન આંક કંઈક અલગ હશે. બરાબર, એ બધી વાત આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર જોઈશું. ઓક્સિડેશન આંક ડિપેન્ડ્સ કરે છે કે કેવા પ્રકારના સંયોજનમાં કેવા પ્રકારના અલગ અલગ તત્વો સાથે જે તે તત્વ સંયોજાયેલું છે તેના આધારે ઓક્સિડેશન આંકની ગણતરી થશે. એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. બટ સમજ પડી સંયોજકતા? કે આ સંયોજનમાં ફોસ્ફરસની સંયોજકતા 3, તો આ જ સંયોજનમાં ફોસ્ફરસની સંયોજકતા 5 પણ છે. તો ફોસ્ફરસની 2 અલગ અલગ સંયોજકતાઓ છે, ક્યાં તો 3 ક્યાં તો 5.
ઓકે, ચાલો. તો આ રીતે આપણે કંઈક સંયોજકતા અને ઓક્સિડેશન આંકને સમજવાનું છે. આશા રાખું છું કે એકદમ ક્લિયર કોન્સેપ્ટ થયો હશે, ગોખવાની જરૂર ન પડે તે રીતે તમે આ વિડીયોને બરાબર ફરી એકવાર ધ્યાનથી જુઓ એટલે તમારો આ કોન્સેપ્ટ બરાબર ક્લિયર થાય. હજુ એક લેક્ચર જશે આ ચેપ્ટરમાં કે જેમાં મારે તમને આના અમુક ઉદાહરણો કરાવવાના છે, ઓક્સિડેશન આંક અને સંયોજકતાની ગણતરી કરવાના, અને પછી આપણે ફાઇનલી આ ચેપ્ટરને પૂરું કરીશું. ઓકે, ચાલો મળીએ.